وعلى آله وصحبه ولبدائه إمام آدم يقول لا جبت به مجمع الأجوات نقشبند مجدد لسانه ورجمه أولياء وأنبياء علماء سنتي أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Hajarna jan asna bine ko Hajarna jan asna bine ko Tini surate Hajarna bine Tini surate হাজার নবীজি বলেন মাওলা সাই আল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদ ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا প্রথম প্রকার হাজার নবীজি প্রত্যেক জিনিসে তার ছবি প্রথম প্রকার হাজার নবীজি প্রত্যেক জিনিসে তার ছবি নবী ছাড়া অন্য কিছু নবী ছাড়া অন্য কিছু নাই রবি. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা. ভেবে দেখো মনে মনে প্রেমিক নবীর সনে ভেবে দেখো মনে মনে প্রেমিক নবীর সনে
নইলে থেকে বাজু নইলে থেকে বাজু মোহাম্মদিয়া রাসূলুল্লাহ Muhammad Sayyidina Muhammad Allahumma Maulana Muhammad Sayyidina Maulana Hayatul Mursalin Nabi Quran Hayatul Mursalin Nabi Quran Bandar Ayatul Malik Nabi Bandar Ayatul Malik Nabiji bolen Maula Sayyidina Allahumma Muhammad ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Maulana Muhammad bari korore ma sebar ko ansor re bari korore ma sebar ko solna sole bari কবরে দেশে হে আসলে বাড়ি কবরে দেশে মাটি হবে বিছানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা Sayyidina Muhammad Allahumma salli Muhammad wa ala Sayyidina Maulana Salatun ya Rasulallah Salamun ya Alaikum Salatun ya Rasul Salamun ya Habiban Alaikum Salatun ya Rasul Salamun ya Habiballah Qam salatun ya Rasul Salamun ya Habiballah Alaikum salatun ya Rasul Salamun ya Habiballah Qam salatun ya Rasul
salamun ya asli iman ruhi Quran majdi astahubbi amin salatun ya rasul salamun ya amin salatun ya rasul salamun ya घर में अक्सर बरतार खरम फरोगे तजल्ली बसो जद बरो में सारा दुनिया कैसो में सारा दुनिया कैसो सारा दुनिया में सारा दुनिया नसूर में सारा दुनिया नसूर सारा दुनिया खुरात करताद खुलीजी जुदा वा खुरात करताद हमा नूरे खुदा सारा दुनिया रसूल में सारा दुनिया रसूल में सारा दुनिया रसूल सारा दुनिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबीना शफी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबीना शफी Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyana shafi'ana 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyana shafi'ana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyana shafi'ana Maulana Muhammad Allahumma salli sayyidina Muhammad nabiyana shafi'ana Muhammad Allahumma salli ala sayyidina nabiyana shafi'ana Muhammad Allahumma salli ala sayyidina nabiyana shafi'ana bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुजुर्गान करम आशिकान सैयदना मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर उम्मतगण आशिकाने ओली गाउस कुतुब पीर माशाइखের ভক্তবৃন্দ বিশেষ করে যে যেখান থেকে শুনছেন ইমানদার সালাত সুন্নি জনতার প্রতি আমার সবিনয় সালাম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে আমাদের ভূমিকা শেষ করেছি এশকিমান দরবার শরীফের পক্ষ থেকে মাসিক মিলাদ মাহফিল জিকির আজকার 11 শরীফ উপলক্ষে। 11 শরীফ যদিও তারিখ চলে গেছে, আমরা সেদিন করতে পারি নাই, তো আজকে আমরা ভূমিকা শেষ করেছি। আজকে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে হুজুর পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেমের শর্তসমূহ। যারা নবীর ভালোবাসাতে বিশ্বাসী, নবীকে সাথে প্রেম ছাড়া কোনো মুক্তি নাই, নবীকে জান ও মালের চেয়ে বেশি মহব্বত করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, সেটা আমি আলোচনা করেছিলাম লাইভে। প্রায় কিতাব থেকে 30-35টা লাইভ করেছি ধারাবাহিকভাবে। এই কিতাবের নাম হচ্ছে সাইয়েদনা মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেমেই মূল, প্রেমেই কুল। আমার রসুল পাকের প্রেম ছাড়া সবই ভুল, রসুল পাকের প্রেম ছাড়া সবই ভুল। এই সমস্ত আমলের পূর্বে রোজা, নামাজ, হজ, যাকাত, পর্দা, বসিদা, গিলাকুব, যাবতীয় আমলের পূর্বে এই কিতাব পড়া জরুরি। কারণ নবীর সাথে প্রেম ব্যতীত কোনো নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কবুল হবে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত প্রেমের সাথে করতে হবে, মহব্বতের সাথে করতে হবে, হালাল খাইতে হবে মহব্বতের সাথে, যাকাত দান খরচ করতে হবে মহব্বতের সাথে। নবীর মহব্বত হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল। আল্লাহ ইমান আল্লাহ মহব্বত আল্লাহ, নবীজির মহব্বতের আরেক নাম হচ্ছে ইমান। নবীর মহব্বতের আরেক নাম হচ্ছে ইমান। ইমান ছাড়া মুক্তি নাই। ফা ইন্না হুব্বা হুয়া ইমান কুল্লুহু, ফা ইন্না হুব্বা হুয়া ইমান কুল্লুহু, ফা ইন্না হুব্বা হুয়া ইমান কুল্লুহু। ইমানের সবটুকু হচ্ছে মহব্বত, ইমানের পুরোটাই হচ্ছে মহব্বত। তো আমরা নবী প্রেমের মহব্বতের কথা অনেকেই বলি, তবে কি কি শর্ত থাকলে আমরা সত্যিকারের নবীর প্রেমের স্বাদ পাবো, নবীর সাথে মহব্বত হবে, সে ব্যাপারে এই কিতাবের মধ্যে 14টা শর্ত গবেষণা করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদিও ডিটেলস আলোচনা করা সম্ভব না সময়ের অভাবে, আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব নবী প্রেমের শর্তসমূহ। 1 নম্বর শর্ত হচ্ছে, আমার নবী প্রেমের 1 নম্বর শর্ত হচ্ছে যে বুখারী মুসলিমে এসেছে, কোরআন শরীফে এসেছে, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাহি মিম্মা আকুনা আব্বা ইলাহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি আন-নাস আজমাইন। বিখ্যাত হাদিস, বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস। এই কোরআন শরীফে আছে নবী দুজনকে জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে। সাহাবারা নবীর প্রেমে পড়ে কেউ নিজের ভাইয়ের খুন করেছে, কেউ বাপের খুন করেছে, কেউ নিজের মামারে খুন করেছে বদরের যুদ্ধে, উহুদের যুদ্ধে। নবীর প্রেমে, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, বাড়ি গাড়ির জন্য নয়, নবীর প্রেমের কারণে একজনের কাল্লা কেটেছে। স্বয়ং আবু বকর সিদ্দিক নবী দুজাহানকে মক্কা শরীফে থাকা অবস্থায় একটা কথা বলেছিল কটাক্ষ করে। আবু বকর সিদ্দিক বাপরে থাপ্পড় দিয়া বাপের কাল্লা ঘুরে লিছে। আর এমন প্রেমিক ছিল। অতএব নবীর প্রেম সবার ঊর্ধ্বে। নিজের মা, ভাই বেরাদর, আত্মীয় স্বজন, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, বাড়ি গাড়ি, সবচেয়ে বেশি নবীকে মহব্বত, এটা হচ্ছে নবী প্রেমের 1 নম্বর শর্ত, কোরআন এবং হাদিস, বুখারী মুসলিম অনুযায়ী। সূরা মুজাদালাতে লাস্ট আয়াতে এসেছে, লা তাজিদু কওমান ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির মান ইউহাদ্দুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু, আয়াতুল আখির। তারপরে সূরা তাওবাতে আসছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযু আবাআকুম ওয়ানাকুম আউলিয়া। নবী দুজনকে জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে, ইমানকে মহব্বত করতে হবে, আয়াতের মধ্যে এসেছে। এরপরে আয়াতে আসে, কুল ইন কানা আবাউকুম ওয়ানাকুম আজওয়াজুকুম আশিরাতুকুম আমালুত তারাফতুমুহা তিজারান তাকসুনা কাসাদাহা, আয়াতুল আখির। এই সমস্ত আয়াতে প্রমাণ করে কোরআনে নবীকে জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে। এবং আমরা মুসলমান দাবি করি, যদি বুকের মধ্যে হাত দিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি আসলে কি আমার ভালোবাসা হয়েছে কিনা, নবীর জন্য কি জান মালের চেয়ে, আমার টাকার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি, আমার বউর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি, আমার সন্তানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি, আমার সম্পদ, বাড়ি গাড়ি, ইন্ডাস্ট্রি, ঘর বাড়ির চেয়ে ভালোবাসতে বেশি পেরেছি কিনা, এটা সকলে যদি বুকে হাত দিয়া নিজেকে প্রশ্ন করলে হয়, দূরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন। যেহেতু ভালোবাসতে পারে নাই, সেহেতু খাঁটি ইমানদার হয়ে নাই। ইমানদার 1 নম্বর শর্ত হচ্ছে। আর এই ভালোবাসা সংগ্রহ করতে হলে যারা ভালোবাসছে, ওয়াইসপুরের মতন যারা নবীর প্রেমে ফানার সার্টিফিকেট পেয়েছে, তাদের সাথে চলতে হবে, তাদের সহবতে থাকতে হবে, ভালোবাসার শর্তগুলা, নিয়মগুলা বুঝতে হবে, কি কি ভাবে, কি কি কর্ম করলে নবীকে ভালোবাসা জাগবে, এখানে আছে আলোচনা। অতএব এই জায়গাতে ফেল, বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা
দিয়ে মোল্লা মুন্সি কিন্না ওয়াজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যত নামাজ পড়ে হজ জাকাত করো, নবীর প্রতি ভালোবাসা পরিপূর্ণ না হলে কোনো কিছু কাজে আসবে না। 1 নম্বর শর্ত হচ্ছে এটা। যাই হোক, আমরা 1 নম্বর শর্ত আলোচনার বিস্তারিত গেলাম না। এটার বিস্তারিত গেলে এটার প্রমাণে হচ্ছে যে নবীর জন্য, নবীর ভালোবাসা আগে আমার জন্য কাঁদে না আমার সন্তানের প্রতি। সন্তানের গায়ে আঘাত করলে যদি তোমার অন্তরে লাগে, আমার নবীর গায়ে আঘাত করলে কি অন্তর তার চেয়ে আরো বেশি লাগছে কিনা? তাহলে সন্তানের চেয়ে বেশি ভালোবাসা হইল। আমার বাপের গায়ে আঘাত করলে আমার কষ্ট হয়, অন্যায়ভাবে কেউ আঘাত করলে, কথা কইলে, কটাক্ষ করলে আমার কষ্ট হয়। আমার নবী শানের বরখলাপ করলে, নবীর সাথে গুস্তাখি করলে, বেয়াদবি করলে তার চেয়ে আরো বেশি কষ্ট হয় কিনা আমার? যদি বেশি কষ্ট হয় তাহলে বেশি ভালোবাসতে পেরেছেন। ঠিক আছে? আমার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে আমার কষ্ট হয়। আমার 1 লাখ টাকা হারিয়ে গেছে, 1 কোটি টাকা হারিয়ে গেছে, বহুত কষ্ট, পেরেশান। কিন্তু আমার নবী দুজাহানের সাথে বেয়াদবি করলে, নবীর সামনে কেউ গুস্তাখি করলে তার চেয়ে আরো বেশি কষ্ট হয় কিনা? এগুলো হচ্ছে জাস্টিফাই করা, যাচাই করা। অতএব এই ধরনের কথাবার্তা এগুলা নিজেরা গবেষণা করতে হবে, কতটুকু বেশি ভালোবাসতে পেরেছি। না শুধু পেট আর নফসের জালে ঘুরলাম সারা জীবন, শুধু কামাই করলাম আর করলাম না। ভালোবাসাটা এটা নিজের কাছে। হ্যাঁ, তো একটা শর্ত গেল মাত্র। এই ব্যাপারে আরো তো অনেক দলিল দেওয়া যায়, তোমার কোন হাদিসের আয়াত দিলাম। দ্বিতীয় শর্ত নবী প্রেমের, শুধু নবী প্রেমের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হুজুর পাক নবীজির পূর্ণ আনুগত্য করা। নবীকে মানা, আনুগত্য। লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকুনা হুয়াহু তাবাল লিমা জিতু বিহি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য হচ্ছে, আনুগত্যটা 2 বিষয় একটু বলি। মানা, মান্য করা। মানা আবার 3 প্রকার, সংক্ষেপ আলোচনা, সময়ের শর্ট। মানা 3 প্রকার। একটা হচ্ছে লোভে পড়ে মানা, আরেকটা হচ্ছে ভয়ে মানা। মদিনা শরীফের কিছু সংখ্যক মুনাফিক ছিল, তারা নবীকে লোভে পড়ে মানছিল। 500, 700, 1000 মুনাফিক ছিল। তারা নবীকে লোভে পড়ে, মানে বিভিন্ন যুদ্ধে গেলে, যুদ্ধের মধ্যে জয়লাভ করলে, যুদ্ধ জয়লাভ করে যে গনিমতের মালটা পাইতো, এই মালের লোভে তারা নবীকে লোভে মানছে। আল্লাহ বলছে যে না, এই মানা কাজ হবে না, এবার মানলে তুমি ধ্বংস হবা। তারা মক্কা বিজয়ের পর, মক্কার কিছু সাহাবী, সবাই না, মক্কার অধিকাংশ বিজয়ের পর, 8ম হিজরিতে যখন মক্কা বিজয় হয়েছে, তখন কিছু সংখ্যক লোক নবীকে ভয়ে মানছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তারা মক্কা থাকতে পারবে না, বা কাবা জিয়ারত করতে পারবে না, ওদের নিষেধাজ্ঞা আসছে। ঠিক আছে? তো তারা আবার কেউ এখানে ভয়ে মানছে, সবাই না, বিষয়জন। আমি যেটা উদাহরণ দিলাম। তো এখন নবীকে ভয়ে মানাও নিষেধ, লোভে পড়ে মানাও নিষেধ। মানতে হবে মহাব্বতে, মানতে হবে মহাব্বতে। তো মহাব্বতে মানা, এটা হচ্ছে মানা। মানাটা হচ্ছে এমন জিনিস যে আমি মানছি নবীকে মানার মতো, আমার জান গেলেও মানবো, আমার হাত একটা না থাকলেও মানবো, হ্যাঁ, আমার সম্পদ চলে গেলেও আমি মানবো, হ্যাঁ, আমার জীবন না থাকলেও মানবো, আমার সন্তান হারিয়ে গেলেও আমি মানবো, হ্যাঁ, আমি নির্যাতন, আমার বিরুদ্ধে মামলা হলেও আমি নবীকে মানবো, আমার ফাঁসি কাস্টে ঝুললেও নবীকে মানবো। ওই জায়গায় যাইতে পারলে হচ্ছে সত্যিকারের মানা। ঠিক আছে? এই জায়গাটি থাকা বড় কঠিন। যখন আপনি এরকম ঈমান অর্জন করার চেষ্টা করবেন, ঈমানের ওই পর্যায়ে যাবেন, তখন আল্লাহ পরীক্ষা আরো বেশি করে দিবেন। পরীক্ষা যারা মুক্তি নিয়ে আসতেছে, শর্তের মধ্যে পরীক্ষাও আছে। আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, মনে রাখতে হবে বিষয়বস্তু, নবী প্রেমের শর্ত সমূহ। আলোচনার বিষয়বস্তু কি? হ্যাঁ, শর্ত দুইটা। এদিকে গেলে আনুগত্য করা বা মানা। ঠিক আছে? নবীর তারপরে হচ্ছে 3 নম্বর শর্ত হচ্ছে হুজুর পাক নবীজির আদেশ মান্য করা। এগুলা ধরেন সুন্নত। আদেশ মান্য করা বলতে এখানে নবীজির সুন্নত অনুসরণ করা। নবীজির আদেশ
যেগুলো আদেশ করেছে, যেগুলো নিষেধ করেছে। নিষেধ করেছে কি? মিথ্যা কথা বলো আদেশ করছে? আমার নবী জিন্দেগিতে একটা মিথ্যা কথা বলছে? দেখেন আমরা মুসলমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিথ্যা, কবিরা গুনাহ, মহাপাপ। যে নামাজের মধ্যে মিথ্যা আছে তার নামাজ হইতো না। মিথ্যা কথা বললে রহমতের ফেরেশতা 3 মাইল দূরে চলে যায়। নবীজির আদেশ করছে হালাল খাও। কার আদেশ? এই যে টুপি কিনলাম 100 টাকা দিয়া, এর মধ্যে 1 টাকা হারামের থাকলে এই টুপি পরে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না? হবে? জুব্বা বানাইলাম 2000 টাকা দিয়া, 2 টাকা যদি হারামের থাকে এই জুব্বা পরে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না? মসজিদ বানাইলাম 5 কোটি টাকা দিয়া, 5 কোটি টাকা দিয়ে মসজিদ বানাই, 10 কোটি টাকা দিয়ে মসজিদ বানাই, নামের জন্য, দেখানোর জন্য। আমি আমার মহল্লারটা কই, আমার মহল্লার তো আমি হালাল খাইতে দেই না, হালাল বোঝায় না। ব্যাংকে চাকরি করে এই টাকা না মসজিদে লাগাইছে। গরিব যারা মোটামুটি একটু নিম্ন স্তরের, তারা হচ্ছে 5 টাকা 10 টাকা 500 টাকা 1000 টাকা মসজিদে দিছে মসজিদ করার জন্য। তারা সবাই কিস্তির টাকা, কিস্তির লোকে জড়িত, সুদ। আর 2-4 জনে যা ব্যবসা বাণিজ্য করে, হ্যাঁ, এও হারাম। সত্য একটা ব্যবসা বাণিজ্য হালাল নাই। মিথ্যা কথা কয়, পাটখারি করে, কম দেয়, সিটারি করে। তারপরে সরকারি চাকরিজীবী, ঘুষ দিয়া থাকি নিছে, হালাল টাকা আছে। তোমার কেটা কইছে 5 কোটি টাকা দিয়ে মসজিদ বানাইতে, আরামের টাকা দিয়া। তুমি 10,000 টাকা দিয়ে 3 দিয়ে সাপড়ে দিয়ে নামাজ পড়ো না? না, এটা চললে মজা লাগে না, জাগ যাবো না। হ্যাঁ, এই মজা না, ইসলাম না, সুন্দরের নাম ইসলাম না। ইসলাম এক প্রেমের খেলা। নবীকে মহাব্বত করতে হবে, ভালোবাসতে হবে অন্তর দিয়া। আসল মসজিদ হচ্ছে কালবের মসজিদ। কালবের মসজিদ সুন্দর করো, যেটা দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। এই রং বগের মসজিদ সুন্দর করো না হারামের টাকা দিয়া, হালালের টাকা দিয়া করো, দেখি কতটুকু হারো। হালালের টাকা দিয়ে মসজিদ করো, দেখি 5 কোটি টাকা দিয়া। বাপদাদা 14 গোষ্ঠী হালাল কামাই করছে নি। আমাদের আগের দিনে ওলিয়া লাগাও কুতুবরা হালাল খাওয়ার চিন্তা কইরা দুনিয়া ছেড়ে দিছে। দেখতেছে কোন জায়গায় হালাল পায় না, তো সাইরে দিছে। এগুলো আল্লাহ যদি কুদরতি ভাবে ফাটায় খাবার খায়াম, না পাইলে উপবাস দেখতাম, রোজা দেখতাম। শাহজালাল হুজুর বাংলাদেশে এসে কি ব্যবসা করছো তোমরা? সিলেটে বাকরখানি ব্যবসাটা করছে মনে হয়, বাঙ্গারি ব্যবসা করছে, আরেবিয়া করছে, কোন ব্যবসায়? হ্যাঁ, সব কথা ইয়া উচুক্তি করলে ধরবা। সারা জীবন রোজা রাখছে, আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে পাঠাইলে, ভক্তের মাধ্যমে পাঠাইলে হালাল টাকা দেখাইছে। ইয়দম ফকির, কথায় কথা হয়, ওলা ফকর। তোমরা না এখানে না বললে কোথায় বলবো? অদম ফকির যখন 4 বছর আমি ধ্যানে ছিলাম পিরিয়ামিনি মাজারে, আমরা ঢাকায় কাটাইলাম আজীবন, 30 বছর ধরে ঢাকায়। অত মানুষ ফলো করে না, চিনে না, জানে না, অনুসরণ করে না। তিনি চাইলেই তো করবে, 10 জন 5 জনের যথেষ্ট, দরকার কি এত মাতপিরা? তিনি চাইলে করবে, না চাইলে তো নাই। আমার দরকার নাই, আমার দরকার তুমি আল্লাহ রাসূল রে। আমি তুমি হয়ে যাই, তুমি আমার হয়ে যাও, শেষ। কে আইলো কে না আইলো দেখার বিষয় না। ওয়াইস কুরুনির বক্তব্য ছিল কয় 10 কোটি 1 কোটি। হ্যাঁ, কজন মুরিদ করাইছে ওয়াইস কুরুনি? হ্যাঁ, কেন প্রতিটা জাতি, প্রতিটা সম্প্রদায়, যুগে যুগে নাম কেন মানুষ জানে, চিনে? হ্যাঁ, অতএব বড় কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ ভক্ত থাকলে যে বড় দরবার, বড় পীর না, এটা কোনো জায়গায় লেখা নাই, কোনো জায়গায় লেখাই নাই। হক্কানি লোকের কাছে লোক কমে আসে, বন্ড সিটার বাট্টারের কাছে বেশি থাকে। যেটা বলছিলাম, ওই অলিয়াল্লাহ গাউস কুতুবরা হালালের চিন্তা করে, বাবারা হালাল হালামের উপরে লিখছি, নামাজের উপরে কাতাব লিখছি, কাতাব পড়ো। ইমানের উপরে কাতাব লিখেছি, শয়তানের উপরে কাতাব লিখেছি, এবার যেটা বেরোইছে কাতাব পড়ো। আমি দলিল দেওয়া, জাহের বাতিনের দলিল দিই, শুধু কোরআন হাদিসের দলিল, কাশফের দলিল দেই, বাতিনও দলিল দেই। কোরআনের আয়াতের 2টা অর্থ, একটা জাহিরি অর্থ, একটা বাতিনি অর্থ। দুটো অর্থ যে আলেম ওলামা পিসাব জানে, মানে, প্রচার করে, সেই খাঁটি কোরআনবিদ, সেই খাঁটি আলেম, সে খাঁটি নবী ওয়ালা আল্লাহ।
একটা জান্না বইয়া রইছ, এই জানার কোনো লাভ নাই। এটা শয়তানও মানে, তুমি যে শয়তান জাহিরি জানাটা এটা শয়তানও জানে মানে, কিন্তু এটার ভিতরে যে কি ঘোর রহস্য আছে সেটা উদ্ঘাটন করতে হবে এশকের সহিত, প্রেমের সহিত, ধ্যান খেয়াল করে, চিন্তা করে, গবেষণা করে, আল্লাহ রাসূলের প্রেমে ঝাঁপ দিয়ে, দুনিয়া ত্যাগ করে, জুহুদ হয়ে। আল্লাহ রাসূল বুঝার তৌফিক দান করে, সকলে বলে আমিন। তাহলে নবীর আদেশ মান্য করা মানে নবীর সুন্নতগুলা পালন করতে হবে বাবারা। নবীজির 8-10টা সুন্নতেই পালন করো না। টুপি দাড়ি জুব্বা এগুলা বড় সুন্নত না। টুপি রাখলাম, দাড়ি রাখলাম, জুব্বা পরলাম, এগুলা বড় সুন্নত না। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় সুন্নত হচ্ছে সদা সত্য কথা বলবো। বড় সুন্নত কি এখনকার সমাজে মানা? সদা সত্য কথা 1 নম্বরে। 2 নম্বরে জানা সত্যি হালাল খাইবো না, পরের সম্পদে লোভ করবো না, হারাম খাইবো না, 1 টাকাও না খাইয়ে থাকবো, গাছের পাতা খাইয়ে থাকবো, পানি খাইয়ে থাকবো, রোজা রাখবো, হারাম খাবো না। 2 নম্বর সুন্নত, বড় সুন্নত। আমার রিজিকের মালিক কে? আমার ঘরে যে আমার বাচ্চা যে আছে, আমার যে খাবার নাই, হালাল উপার্জনে গেলে তো বাচ্চার চিন্তা না, ছেলে মেয়ে কি খাইবো, আরে তিনি দেখছে না, তিনি বানিয়ে রাখছে না। তার উপর তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ রাসূল, আল্লাহ রাসূলের উপর নির্ভর করো, তিনি খাবার দিব, রিজিক দিব, এত চিন্তা পেরেশান হইও না। এই অদম ফকির ঢাকা শহরে সাধন করেছি, 1 মাসে 100 টাকা দিয়ে ঢাকা শহরে আমি চলছি, 100 টাকা খরচ হয় না, 100 টাকা খরচ হয় না 1 মাসে। আমরা ট্রেনিং দিয়ে আসছি, আমরা হেরাগুয়ার ট্রেনিং দিয়ে আসছি। আল্লাহ রাসূল আনাইছে, ওলা ফকর আমি করি নাই, করাইছে। যখন পিরামিড মাজারে ধ্যানে ছিলাম, চোখ বন্ধ অবস্থায় আমি দেখেছি 2 পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতা ইয়াই অদম ফকিরে খাওয়াই যায় গেছে। আমরা নবীজির খাস গোলাম, ওলা ফকর গর্ব করে বলছি না, ফেরেশতারাও খাওয়ায়, ওই পর্যায়ে থাকতে। তুমি যদি তার ধ্যানে, তুমি তার কর্ম করো, তিনি তোমার কর্ম কেন করবেন না? তুমি সত্যিকার তার প্রেমে থাকো, ব্যবসার জিকিররত ব্যবসা করো, দূরত করা ব্যবসা করো, তার স্মরণে ব্যবসা করো, তবে নিয়ত থাকবে যে আমাকে যাতে হারাম না খায়, এই চিন্তা থাকবে যে আমি না খেয়ে মেরে যাবো। কিভাবে কুদরতি খাবার কিনে পাও? এই অদম ফকির আমি বাস্তব প্রমাণ। এই পর্যন্ত কোনো একটা বক্তার কাছে 1 টাকা, 500 টাকা, 1000 টাকা চেয়ে নিছি বলে কোনো প্রমাণ নাই। আল্লাহ রাসূল আমাকে আমার পরিবার সহ কুদরতিভাবে চালাচ্ছে, 1 টাকা কারো কাছে চাইয়া নেই। হ্যাঁ, দরবারে খরচ আছে, খরচের সময় যার দরকার চাই, যে খরচ হইতেছে, বই বের করতে 1 লাখ টাকা লাগছে, এবার 1.5 লাখ টাকা দিয়ে পুকুর বরাদ্দ করছি। যারা যারা সম্পদ আছে বলছে আল্লাহ রাস্তায়, আল্লাহ রাসূলের রাজি খুশির জন্য হাসরের মাঠে পাওয়ার উৎসুছিলায় এখানে শরীক হোক। এরকম ভাবে বলি নাই তুমি 20 দিবা, তুমি 50 দিবা, তুমি 1 লাখ দিবা, এরকম ভাবে না। যার খুশি অনুযায়ী, সামর্থ্য অনুযায়ী দেয়, শরীক হয়েছে। যে 20 লাখ টাকার বই মার্কেটে করতে আছে, আমি তো 20 টাকা আমি করি না, তোমরা টেয়ে দাও, তবে চাই দাবি করে নেওয়া নিষেধ। টাকা দিবা, আল্লাহ খাবারা দিছে না নবীজিরে, যুদ্ধ অস্ত্র কিনছে না, এটা কিনছে না, সেটা কিনছে না, এই জন্য দিতে হয়। আমি খানার চিন্তা করি না, খানার জন্য আমার তিনি খাওয়াবেন, আমার রিজিক বানিয়ে রাখছে, আমি বানানোর আগে খানা চিন্তা কেন করবা? আমার রিজিক বানিয়ে রাখছে, আমি বানানোর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কার কাছে সত্য কথা বলবো? রিজিকের টেনশনে সব শেষ না। রিজিকের টেনশন না, শুধু অহংকার আমিত্বের টেনশনে। কেউ 2 বেলা খাওয়ার জন্য কর্ম ইয়া করে না, পেরেশানি না, যে খাওয়ার পরও আমাকে আরো জমায় রাখতে হবে, খাওয়ার পরেও আমাকে আরো ঘরটা ভালো করতে হইব, সুন্দর করতে হইব, খাওয়ার পরেও আমাকে এটা কিনতে হইব, খাওয়ার পরে এটা করতে হইব। এই সমস্ত লোভে ধ্বংস। শুধু 2 বেলা 3 বেলা খাওয়ার জন্য না। আল্লাহ রাসূল সত্য বোঝা মানার তৌফিক দান করি, সকলে বলি আমি। এখন আসে নবী প্রেমের 4 নম্বর শর্ত। আমার নবী প্রেমের 4 নম্বর শর্ত হচ্ছে অধিক স্মরণ, বেশি বেশি স্মরণ। মান আহাব্বা শাইয়ান আকসারহু যিকরা, নবীর উপর জিকির করা, নবীর উপর দুরূদ পড়া, অধিক স্মরণ। স্মরণটা কেমনে করবা? যে আমি 6 ঘন্টা কাজ করলাম, 8 ঘন্টা কাজ করলাম, 10 ঘন্টা কাজ করলাম, ঠিক আছে। কাজ করার পর সারাদিন তো মানুষ 24 ঘন্টা কাজ করে না, 10 ঘন্টার বেশি করে, না তো মানলাম 12 ঘন্টা করে, 8 ঘন্টা কমায়, 22 ঘন্টা, 2 ঘন্টা 1 ঘন্টাও যদি নবীর দুরূদ পড়ে,
বা চোখটি বন্ধ করে নবীর মদিনা শরীফের ধ্যান করে এভাবে 6 মাস করলে তো নবী তারা ধরা জ্বালাইবো। যে আমি আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা নবীর ধ্যানে বসি না, অজু করে বসি, নবী ধ্যানে বসি, চোখটি বন্ধ করে নবীকে, নবী ইয়া রাসূলুল্লাহ ধরা দেন, আসেন আসেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, দেখা দেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটাই কও ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূল কিছু না জানো, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ কিছু না জানো, এই কোনটাই বলো, কিছু না জানো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এটাই পড়ো, কিছু না জানো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ এতটুকুই পড়ো, সময় দাও নবীকে। এখন আল্লাহ তো বলে রয়েছে, নবী দেখতেছে, নবী হাজির নাজার যে আমার বান্দা আমার গোলাম সব তার কাজকর্ম শেষ করে আইসা রাইতের 9টা 8টা 10টা সে উজু করে আমার নিয়তে বসলো। এসব কেন করো না? এই যে গুজবে না গিয়া, দোকানপাটে না গিয়া, হাঁটাহাঁটি না করে, মোবাইল না চালে, মোবাইল চালাও অন্য সময়, ভালোটা চালাও, খারাপ তো মোবাইলে তো ভালোটা কেউ দেখে না। এইসব ধ্বংস একটা, এটা আরেকটা শয়তান। ভালোটা কিছু দেখি না, দেখে না, এর মধ্যে অনেক ভালো কিছু আছে, ভালোটা ব্যবহার করে না, সব বন্ডামি। হ্যাঁ, যে আমি 10টা মিনিট নবীর জন্য বসে থাকবো, আমি এখানে আধা ঘন্টা নবীর জন্য চুক্তি বন্ধ করে বসে থাকবো, বা আধা ঘন্টা আমি দূর করতেছি নবীর খুশির জন্য, ইয়া রাসূলুল্লাহ এই দূরে দূরে ছিল আমার মাফ করে দিয়ে আপনি দেখা দেন। এগুলো তো ভালোবাসা সৃষ্টি করার বিষয়, এভাবে কেন করছে না, কেন করছে না? এভাবে যদি 1 সপ্তাহ করেন, 2 সপ্তাহ করেন, দেখবেন একটা অভ্যাস হয়ে যাবে যে আমার সব, আমি তো কাজ করেই সারাদিনের কাজ তো করলামে, এখন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা নবীর জন্য বসে থাকি, চোখ বন্ধ করে নবীর জন্য দুরূদ শরীফ পড়ি, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাই। একটু অভ্যাস করলেই তো বেটা লাইনটা লেগে যাবে, মজা লাগবা, ফয়েজ পাবা, তাওয়াজ্জু পাবা, ভিতরে নূর আসবে। এই যে কি স্বাদ, এটা যে কি মজা, এই মজা নিতে চাইলে না মজা দিবে? মজা, প্রেমের মজা, দুরূদের মজা, ধ্যানের মজা নিতে চাইলে না দিবে? না নিতে চাইলে দিব? তাহলে অধিক স্মরণ, কেননা যে যারে ভালোবাসে সে তার বেশি স্মরণ করে, সরাসরি প্রেম করে না। কুপুত কুপিতেরা, যুবক যুবতীরা প্রেম করে না, দেখবা যে সব সময় যে যার প্রেমে পড়ে তার কথা স্মরণ বেশি বেশি মনে পড়ে, বেশি বেশি। যারা শেখা খায় তারা আরো বেশি 24 ঘন্টা এটার লাগে মাতাল হয়ে যায়। কেন? তার প্রেমিকার কথা বারবার, ওই যে কাল হচ্ছে একটা আয়না, এখানে আছে না প্রেমিকার প্রেমাস্পদের ছবি এখানে বাইসে ওড়ে, ঠিক আছে? তো এই নারী পুরুষ তো সত্যিকারের যে নারী পুরুষ আল্লাহ বানাইছে আল্লাহ রাসূলের প্রেমটা বোঝার জন্য, এটাও প্রেমের কাহিনী, নারী পুরুষও প্রেমের কাহিনী। তবে নারী পুরুষ যে প্রেমের জন্য বানাইছে আল্লাহ, এই প্রেমও তো মানুষ বোঝে না। এই প্রেম 1000 সংসারের মধ্যে 2 জনে বোঝে কিনা, 1 লাখ সংসারের মধ্যে 2 জন বোঝে না, সন্দেহ। ও স্বার্থবাদী দুনিয়া। তো এই প্রেম তো বানাইছে হুই প্রেমটা বোঝার জন্য, এটা শাখা প্রশাখা প্রেম। এই প্রেম যদি বুঝো, আল্লাহ রাসূলের প্রেমটা কেন বুঝো না? এই প্রেম হচ্ছে সরাসরি প্রেমে পড়লে স্মরণ করে ধ্যান করে, আল্লাহ রাসূলের প্রেমে পড়লো নবীজিকে ধ্যান করতে হবে, স্মরণ করতে হবে বারবার, নবীর কথা মনে করতে হবে বারবার, কাজে কর্মে, খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, চলাফেরা, এটা তো আছে সব সময়। আর একটা হচ্ছে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা নবীর জন্য, এই সময়টা আমি নবীকে দিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন, আমাকে দেখা দেন, দিদার দেন, আপনার প্রেম ভালোবাসা আমার অন্তরে ঢুকিয়ে দেন। এটা গেল নবী প্রেমের 4 নম্বর শর্ত। এখন আসেন নবী প্রেমের 5ম শর্ত হচ্ছে নবী দর্শনের তীব্র ভাসনা। নবী দর্শনের তীব্র ভাসনা, নবীকে দেখার জন্য ভাসনা, নবীকে দেখার জন্য ভাসনা। বেশি বেশি দূরত পড়লেই জাগবে। হ্যাঁ, আর নবীর সম্মান যদি বোঝেন, একটা মানুষকে দেখার জন্য বাসনা কখন জাগে? কখন জাগে? যখন আপনি জানতে পারবেন যে ওই এলাকাতে একটা ভালো মানুষ আছে, হ্যাঁ, তার গুণ আছে, হ্যাঁ, তার উচ্চ শিক্ষা আছে, তার মধ্যে সততা আছে, নিষ্ঠা আছে, প্রেম ভালোবাসা আছে, আপনি শুনতেছেন ওই মানুষটার মধ্যে এই গুণ, তখন আপনার ভিতর থেকে একটা দুর্বলতা জাগবে। ইস, লোকটা লাগে আমি একদিন সাক্ষাৎ করতে পারতাম, সবাই তার প্রশংসা করে। ভালো মানুষ, সত্যিকার অর্থেই ভালো মানুষ, ঠিক আছে? এই তো এগুলো হচ্ছে উদাহরণ বোঝার জন্য। অথবা আপনারা দেখবেন অন্যান্য বিশেষ করে সাপোজ সরাসরি যুবক যুবতীরা যদি উমুক এলাকায়, উমুক মহল্লায়, উমুক গ্রামে, উমুক সিটি কর্পোরেশনে
এমন একটা ভালো মেয়ে আছে, রূপবতী, গুণবতী, ধার্মিক। হ্যাঁ, তো এখন এটাকে দেখার জন্য অনেকেই যখন প্রথম দেখা হয় যে আপনার কথা অনেক শুনছি, আপনি শুনা মনে শুনছি, তার জন্য দেখতে আগ্রহ জাগে। যদি তার গুণগান জানেন, শোনেন আগে থেকে, তো নবীর প্রতি আগ্রহ তখনই জাগবে। নবীর হাকিকত, নবীর অবস্থান, নবীর সম্মান, প্রশংসা, এগুলো যদি আপনি সত্যিকার অর্থে জানেন, শিখেন, মানেন, তাহলে নবীর প্রতি যে আগ্রহ জাগবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার শান কি মহান, প্রমাণ হবে হাসরের ময়দান। আপনি আল্লাহর দুস্ত হাবিবুল্লাহ, আপনি মিরাতুল্লাহ, হেকমতুল্লাহ, বরকতুল্লাহ, শাফায়াতুল্লাহ, হ্যাঁ, আপনি রহমতুল আলামিন, শাফিউল মুজলিমিন, খাতামান নবীন, আপনার অসংখ্য গুণ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই অদম ফকিরের অন্তরে একটা ভাষণ আসা যে আপনাকে যদি একটু দেখতাম, পাইতাম, ভাষণা। তো এগুলা জানলেই, হ্যাঁ, দুরূদ শরীফ পড়লো, শুধু দুরূদ শরীফ পড়লো, একটা ভাষণ অন্তরে জাগে, যদি নূরটা আইসা পড়ে ভিতরে, ফয়েজ, বরকত, রহমত কালবের মধ্যে আইসা পড়ে, তাহলে ভিতর থেকে জাগবে যে দেখার ভাষণা। আর নবীকে জানলে, জানতে হবে, আর নবীর সম্মান জানলে তো পাগল হয়ে যাবে, দুনিয়া ছেড়ে দিবেন। নবী সত্যিকারের নবী কি জিনিস, যে নবীর প্রস্রাব মুবারক আল্লাহর জাতি নূর, যে নবীর পাখানা মুবারক নূর, যে নবীর থুতু মুবারক নূর, যে নবীর পসিনা মুবারক নূর, যে নবীর খাম মুবারক নূর। সাহাবারা এগুলা খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যেত। নবীজির উজু মুবারকের পানি যখন সাহাবারা হাত পেতে রাখতো, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে কারাকারি লেগে যেত, সাহাবারা ঝগড়া লেগে যেত, এই আমাকে একটু দে, আমাকে একটু দে, সবাই সবার গামাশা করতো। নবীজির থুতু মুবারক যখন পালাইতো, সাহাবারা এমনি হাত পেতে রাখতো, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার এখানে দেন, আমার এখানে, আমার এখানে। এটা নিয়ে তারা বরকত হিসেবে মাগতো। এটা সুঘ্রাণ, মেশকে আম্বরের ঘ্রাণের চেয়েও বেশি ছিল। নবীজির ঘাম মুবারক নেওয়ার জন্য সাহাবারা কারাকারি লেগে যেত। যে কোনো বিবাহ সাথী অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘাম মুবারক নিয়ে বিবাহ সাথী অনুষ্ঠান চালাইতো। যে নবী দু জাহান যেখান দিয়ে হেঁটে যাইতেন, সুঘ্রাণে সারা দুনিয়া আমোদ হয়ে যেত, আতর মাত্র কিছু আতর ব্যবহার ছাড়া। নবীজির দেহ মুবারকে সুঘ্রাণ, নবীজির দেহ মুবারকে কোন দেহ মুবারকের কাপড় মুবারকে, জামা মুবারকে কখনো কোনো মশামাছি বসে নাই। নবীজির উপর দিয়ে একবার একটা সিল যাইতেছিল, হ্যাঁ, নবীর উপর দিয়ে একটা সিল যাইতেছিল। ওই সিলটা যখন নবীজির হুবহু করে আসছে, দেখতেছে সিলটা যে আল্লাহর আশ্বাস পর্যন্ত একটা নূরের আভা, একটা পথ তৈরি হয়ে আছে। এই সিলটা যখন এটা দেখার পর সরাসরি নবীজির উপর মুবারক আসলো, তখন সিলটারও গায়েবী শক্তি বেড়ে গেছে। নবীজির আলো আলোকিত হইয়া ওই মুহূর্তে সিলটা নবী দুজাহানের, তখন ওই মুহূর্তে নবী দুজাহান অজু করতেছিলেন, তার মোজা মোবারক খুলে অজু করতেছিলেন, ওই মোজা মোবারক রাখছিলেন, ওই মোজা মোবারকের ভিতরে একটা সাপ ঢুকছে। এই মুহূর্তে সিল্লে উঠে যাচ্ছিল, যার পর নবী দুজানের আলো দেখতেছে আল্লাহর আশ্বাস আজিমের সাথে, আসমানের সাথে নবী দুজানের সাথে একটা নূরের কানেকশন। সেই এটার মধ্যে যখন সিলটা ঢুকলো, তখন সিলটাও গায়েব দিয়ে গেল। সিলটা হাজার মাইল দূরের থেকে, উপরের থেকে, অনেক উপরের থেকে সিলটা দেখছে নবীর দুজাহানের মৌজা মুবারকের ভিতরে একটা সাপ ঢুকছে। এটা নিয়ে নবীর আবার ব্যথা দেয়, কষ্ট দেয়। সিলটা খুব করে এসে সাপটা মৌজা মুবারকটা নিয়ে গেল। নেওয়ার পর নবী জিজ্ঞাসা করছে, সিল তোমার কি হয়েছে, তুমি আমার মৌজা নিয়ে গেলা? ইয়া রাসূলুল্লাহ বেয়াদবি মাফ করবেন, আমি যখন আপনার উপরে যাচ্ছিলাম, তখন আল্লাহর আশ্রমাওলা উপরের সাথে আপনার দেহ মুবারকের একটা যে কানেকশন, নুরানি ঝলক আমি দেখলাম। এটার মাধ্যমে আমি যাচ্ছিলাম, এটার ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে আমি সিলের আল্লাহ গায়েবী শক্তি দিয়ে দিছে আপনার নবীর উসিলায়। তো আমি গায়েবী শক্তিতে দেখতে পাচ্ছি আপনার এই মৌজা মুবারকের ভিতরে একটা ছোট্ট বিচ্ছি সাপ ঢুকছে, আপনার যাতে এটা কষ্ট না দেয়, আমি এটা এসে দূর করে দিলাম, মৌজাটা নিয়ে আনি। ঠিক আছে, যে নবী আল্লাহর প্রেমাস্পদ, আল্লাহর ছায়া, যে নবীজি দেহ মুবারক হচ্ছে রূহে আজম, আপনার আমার দেহের মতো না, আমরা আগুন ফানে মাটি বাতাসের, তিনি আল্লাহ জাতি নূরের। যে নবীর প্রস্তাব মুবারকের সুঘ্রাণ, যে নবীর পায়খানা মুবারক, প্রস্তাব মুবারক খেয়ে বেহেশতি হয়েছেন, মেশকে আম্বর হচ্ছে সুঘ্রাণ। নবীজির রক্ত মুবারক হচ্ছে মেশকে আম্বর হচ্ছে সুঘ্রাণ। নবীজির রক্ত মুবারক ছিল বরফের মতন ঠান্ডা, বরফের মতন ঠান্ডা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। নবীজির রক্ত মুবারক সাহাবারা খাইয়া বলতেছে যে সিঙ্গা লাগাইছে, হে খাইয়া লেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, আজকের জীবনটা পড়লাম,
হযরত আবু বকরের নাতি হেও খাইয়ে নিয়েছে, মাওলা আলী খাইছে নবীজির রক্ত মুবারক, অনেক দাখিরা নবীজি প্রস্রাব মুবারক খাইছে। প্রস্রাব মুবারক খাওয়ার পরও জিজ্ঞাসা করছে এটা স্বাদ কেমন পাইছো? বলে বরফের মতো ঠান্ডা, মধুর চেয়ে মিষ্টি। আমাদের তেমন, কোনো মানুষের তেমন কথা কর না কেন, কোনো মানুষের তেমন? নবীজি আমাদের মতো হইল কেমনে? যারা আমাদের মতো বলবে তারা মুনাফিক। নবীজি মানুষ নয়, তিনি আল্লাহর পুস্ত হাবিব, তিনি রক্ত মাংস, রক্ত মাংস নবীজির দেওয়ার জন্য মুজেজা। রক্ত মাংস দেখো, আল্লাহ যখন সুরত দিলে আসবে আল্লাহর মধ্যে রক্ত মাংস থাকবে না? জিব্রাইল যখন সুরত দিলে নবীর কাছে আইলো, 600 নূরের পাখা, তার মধ্যে রক্ত মাংস ছিল না? হুরুত মারুস আয়সা যে মেয়ের লোকে কামবাব করছে, তার রক্ত মাংস ছিল না? বীর্য বেরোছে না? মদ খাইছে, সন্তান হয়েছে। হুরুত মারুত ফেরেশতা মানুষ হয়ে গেছে, মানুষ হয়ে গেছে। কেতাবে লিখেছি আমি, নবীজি সৃষ্টি কারো মতো নয়। নবীকে মতো বলতে হলে একমাত্র আল্লাহর মতো বলতে হবে। তো বাবার আমার অনেক কথা, নবীকে জানবেন করতে জানার ইচ্ছা, বাসনা তৈরি করেন, আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেন, ভিতরে ইগারনেস তৈরি করেন, এনকারেজ তৈরি করেন ভিতর থেকে, যে আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। তৈরি করলে না পাবে, না তৈরি করলে তো হবে না। তাহলে কি বলছিলাম? নবী দর্শনের তীব্র ভাষণা, এটা হচ্ছে পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। তারপরে আসেন ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হুজুর পাকের প্রতি সর্বোচ্চ আদব, সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ। নবীর প্রতি সর্বোচ্চ আদব, সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ রাখতে হবে, সর্বোচ্চ। যেমন আল্লাহকে যেভাবে ভয় করবেন, আল্লাহকে যেভাবে সম্মান শ্রদ্ধা করবেন, নবী দুজনকে সেভাবে করতে হবে। কারণ নবীজি আল্লাহর দুস্থ, নিজের বাপ মা, ভাই বেরাদর, আত্মীয় স্বজন সবচেয়ে বেশি জান দিয়ে নবী শ্রদ্ধা সম্মান করতে হবে। কেননা আল্লাহ নিজে বলতেছে, আমি তো আমার দুস্থের উপরে 24 ঘন্টা দুরূদ শরীফ পড়ি, ওয়ারাফানাল্লাকা যিকরাক, আমার দুস্থের সম্মান আমি এত ঊর্ধ্বে তুলেছি, ওয়ারাফানাল্লাকা যিকরাক, বলার সীমা নাই। নবীজির সম্মানের কোনো সীমা নাই। সেই নবীকে কিভাবে শ্রদ্ধা সম্মান করবেন? জান দিয়ে, মাল দিয়ে, জীবন দিয়ে নবীজির শ্রদ্ধা সম্মান করতে হবে। নবীর সাথে যারা বেয়াদবি করবেই, সে হচ্ছে খান্নাস, ইবলিস, শয়তান। আর নবীর সাথে শ্রদ্ধা সম্মান করাই আল্লাহর সাথে শ্রদ্ধা সম্মান ইজ্জত করা। এই ব্যাপারে আমি ডিটেলসে আলোচনা যাচ্ছি না, শুধু হেডলাইন গুলো বলতেছি। ডিটেলসে আলোচনা গেলে 2 থেকে 3 ঘন্টা লাগবে, আরো বেশি লাগবে। এইটার উপরে 3টা লাইভ করছি। এখন নবী প্রেমের সপ্তম শর্ত হচ্ছে নবীজির স্মরণে সম্মান করা। নবীজির স্মরণ যখন করবেন, যেমন আজকে এক লোকে ওই যে পিরামিড মাজারে বা 0 পয়েন্টে কথা বলছিলাম, তো সে নবীর নাম নিয়ে বলতে শুধু মোহাম্মদ শব্দ বলে না। শুধু মোহাম্মদ বললে নবীর সাথে বেয়াদবি হবে। আল্লাহ নবীর নামটা নেয় কোরআনে মাত্র 4 জায়গায় নিছে, 4 জায়গায় মোহাম্মদ, 1 জায়গায় আহমদ। নবীজির নাম মোহাম্মদ নেওয়ার সাথে সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুরূদ শরীফ পড়তে হবে, ইজ্জত করতে হবে, সম্মান করতে হবে। হাতে বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে মাসা করতে হবে, সেটা ইজ্জত, সম্মান। তো নবীর স্মরণ যখন করবেন, নবীর স্মরণে সম্মান করতে হবে। নবীর স্মরণ যখন করবেন, নবীর আলোচনা করবেন, যেমন আগের দিন ইমামগণ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, তারা যখন হাদিস শরীফ বর্ণনা করতেন ওযু করে নিতেন। এমন ইমাম আছে তারা যখন হাদিস শরীফ বর্ণনা করতেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় বর্ণনা করতেন। নবীর সম্মানে হাদিস শরীফ বর্ণনা করতেছে দাঁড়ায় দাঁড়ায়, ওযু করে। যেভাবে কোরআনকে যতটুকু শ্রদ্ধা সম্মান করতে হবে, নবীর দুজনের হাদিস শরীফকে ততটুকু সম্মান শ্রদ্ধা করতে হবে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহ রাসূল এক বানাইলেছে, তারা হচ্ছে মূর্খ, মুনাফিক। মুনাফিকরা নবীর আমলে মুনাফিকরা এই ধরনের কথা বলতো। আমরা আল্লাহকে স্রষ্টা মানি, নবীকে সৃষ্টি। আল্লাহ হচ্ছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠের মধ্যে অসীম, নবীজি সৃষ্টির মধ্যে অসীম। কথা বুঝে আসছে? আমরা যদি নবীকে স্রষ্টা মানতাম তাহলে সেরে হইতো। নবী আল্লাহর বরাবর হয়ে করে লেছে। আল্লাহ স্রষ্টা, আল্লাহ নবীকে এই সৃষ্টি হিসাবে অসীম শান দিয়েছে। ঠিক আছে? কেননা আল্লাহর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ সৃষ্টিকে বুঝাতে চাচ্ছে, দেখো আমি কি নবী সৃষ্টি করেছি, তোমরা দেখো আমি কি নবী সৃষ্টি করেছি, যার শান সীমানা, কোনো সীমানা নাই। এই নবীর সাথে আমি প্রেম করেছি জগৎকে বোঝানোর জন্য। তো নবীরে চিনলে না আল্লাহরে চিনবে? যেহেতু নবীর শান, মান, মর্যাদা অসীম, সীমাহীন। নবীকে চিনলে না যে আল্লাহর কারিগরি ধরা পড়বে। দেখেন
এটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই যে চেয়ারটা বানাইছে, টেবিলটা বা চেয়ারটা, যে মিস্ত্রি বানাইছে, এটা যদি অনেক কারুকার্য করে সুন্দর করে বানায়, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, তো এটা জিনিসটা দেখে আপনি কি বলবেন, এই সুন্দর খাট। এখন আপনারা অনেক মুজাহিদ করে ইয়ে করে না, কোনো একটা খাটের দাম 1000 টাকা, 50,000 টাকা, 1 লাখ টাকা আছে, 2 লাখ টাকা বলে আছে। হ্যাঁ, তো এখন এইটারে সুন্দরটারে দেখে আপনি ফার্নিচারের দোকানে যদি দেখেন কোন মিস্ত্রি কাজটা ডিজাইনটা করছে, কে বানাইছে, যে বানাইছে তার প্রশংসা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জিনিসটার প্রশংসা করলেন, এই চেয়ারটার প্রশংসা করলে মিস্ত্রির প্রশংসা, মিস্ত্রি খুশি হইয়া, মিস্ত্রি আলাদা করে প্রশংসা করার দরকার নাই, যে চেয়ারটার প্রশংসা করলে মিস্ত্রি খুশি হয়। আমি মিস্ত্রি মনে মনে আমি বানাইছি, আমার জিনিসটার প্রশংসা করতেছ, মিস্ত্রির কাছে মজা লাগে, আমি বানাইছি। হ্যাঁ, তদ্রুপ তদ্রুপ নবী দুজনের প্রশংসা করলে আল্লাহ খুশি, তদ্রুপ নবী দুজনের প্রশংসা করলে আল্লাহ খুশি। আল্লাহকে আমি বানাইছি, আমার দোস্ত প্রশংসা করো। নবীর প্রশংসা আল্লাহর প্রশংসা হইয়া যায়। কেননা এই গেছে একটা দলিল। আরেকটা দলিলে দেখেন যে মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কি, এই নামটা কখন, এই নামটা তো আব্দুল্লাহ আমিনার দেওয়া নাম না, হযরত সাইয়েদনা আব্দুল্লাহ সাইয়েদা আমিনা আলাইহিস সালামের দেওয়া নাম। এটা জিব্রাইল আনছে আল্লাহর কাছ থেকে, বইলা দিছে এই নাম রাখবা। এই নামটা কখন, যখন তখন ছিল না। আশকুশি লোহ কলম জিন ইনসান তরুলতা ব্যস্ত জগ আসমান জমিন আগুন পানি মাটি বাতাস সৃষ্টির আগেই আল্লাহ নবীর নাম রাখছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্থ কি? এটা আরবি নাম, মিম হা মিম দাল মিম হা। তো এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাংলা অর্থ আল্লাযী ইয়ামাদু হামদান বাদা হাম, মানে মুহাম্মদ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি প্রশংসিত হচ্ছেন, হইতে থাকবেন, যিনি প্রশংসিত হচ্ছেন, হইতে। এই নাম তো সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে, আশকুশি লোহ কলম জিন ইনসান তরুলতা আগুন পানি মাটি বাতাস সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে এই নাম মুবারক। তখন তো আল্লাহ ছাড়া, নবী ছাড়া কেউ, তো মুহাম্মদ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি প্রশংসিত হচ্ছেন, হইতে থাকবেন। তো তখন প্রশংসা, নবীজির প্রশংসা তখন কে করেন? যেহেতু কোনো কিছুই নাই আল্লাহ ছাড়া, এই প্রশংসা, নবীজির প্রশংসা কে করেন? স্বয়ং আল্লাহ করেন। প্রমাণ সূরা আহজাব 56 নম্বর আয়াত, ইন্নাল্লাযিনা ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহ অসংখ্য ফেরেশতা নিয়ে তার দোস্তের উপরে দুরূদ শরীফ সালাত সালাম করতেছে। এটা আমরা দুরূদ শরীফ করি। দুরূদ শরীফ তো ফার্সি শব্দ, আরবিতে বলা হয় সালাত। এটার বাংলা অর্থ কি? দুরূদের বাংলা অর্থ নবীর প্রশংসা। বাংলা দুরূদ, এটা ফার্সি শব্দ। দুরূদ আরবি ভাষা বলা হয় সালাত। কি জানে না মুসলমান রে, গরুর গোশত খাই না মুসলমান। হ্যাঁ, দুরূদের আরবিতে বলা হয় সালাত। এই দুরূদ সালাত যেটা, এটা পাঞ্জাগানা নামাজের বাস। এই দুরূদ সালাত যেটা, এটা পাঞ্জাগানা নামাজের বাস। 2 রাকাত ফরজ নামাজের মধ্যে নবীকে সালাত সালাম না দিলে, হ্যাঁ, ইয়ার মধ্যে তাশাহুদের মধ্যে নবীকে সালাত সালাম না দিলে নামাজ হবে না। এই জন্য ফরজ নামাজের প্রাণ হচ্ছে নবীকে সালাত সালাম মানি, নবীর উপরে দুরূদ পাঠ করা নামাজের মধ্যে। এদিকে গেলাম না এর আমার। তাহলে দেখেন, যেটা বলছিলাম, আমার নবীর প্রশংসা সর্বপ্রথম আল্লাহ করেন। আল্লাহ বলছে তার প্রশংসা হচ্ছে, হইতে থাকবে। এই নবীর আল্লাহ বানাইছে। অতএব এই চেয়ারটার প্রশংসা করলে যেমনি মিস্ত্রি খুশি, নবীর প্রশংসা করলে আল্লাহ শুধু বেজার হয় মুনাফিক মুসলমান। নবীর প্রশংসা শুধু বেজার হয় মুসলমান, এই টুপিদারি যোগ্যওয়ালা মুসলমানরা। নবীর প্রশংসাতে বেজার হয় তার। আল্লাহ রাসূল ইমানদারকে সত্য বুঝার মানার তৌফিক দান করুন। সকলে বলে আমিন। এখন আসেন, নবী প্রেমের 8ম শর্ত হচ্ছে নবী পাকের ভালোবাসাকে ভালোবাসা। নবী পাকের ভালোবাসাকে, নবী যে জিনিসটা ভালোবাসছেন সেটা ভালোবাসতে হবে। নবী আহলে বায়তকে ভালোবাসছেন, এটা ভালোবাসতে হবে। নবী সাহাবা কেরামকে ভালোবাসছেন, এটা ভালোবাসতে হবে।
নবী অন্য অন্য যাদেরকে ভালোবাসছেন তাদেরকে ভালোবাসতে হবে। নবী প্রেমের নবম শর্ত হচ্ছে নবী পাকের অপছন্দের প্রতি ঘৃণাবোধ। নবী পাক যেটাকে অপছন্দ করছেন সেটাকে ঘৃণা করতে হবে, এগুলা থাকতে হবে আদর্শ, এর নবম শর্ত। দশম শর্ত হচ্ছে নূর নবীজির দুশ্মনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। নবীর দুশ্মন যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। সাহাবারা যুদ্ধ করছে নবীর দুশ্মনদের সাথে। কোরআনে সূরা মুজাদালাতে একটা আয়াত আছে, লা তাজিদু কওমান ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এটাও আছে। তারপরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদ্দাহু আলা কুফার রাহমাউ বাইনাহুম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের সাথে যে সমস্ত সাহাবারা ছিল তারা যারা সাহাবীরা ভাই ভাই, তারা খুব রহমত বরকত ছিল, তাদের দয়া ছিল। আর যারা তাদের দুশমন ছিল কুফরের প্রতি, তারা চরম বিদ্বেষ ছিল। কুফরের প্রতি, কুফর মানে নবীর দুশমনের প্রতি চরম বিদ্বেষ থাকতে হবে। নবীর গোলাম যারা, আশেক যারা, তাদের প্রতি সম্মান ভালোবাসা থাকতে হবে, তাদের প্রতি দয়া থাকতে হবে। এটা হচ্ছে নবী প্রেমের দশম শর্ত। নবী প্রেমের একাদশ শর্ত হচ্ছে কোরআন হাদিস প্রতি ভালোবাসা। কোরআন এবং হাদিসের প্রতি ভালোবাসা। এখন একদল বেড়ে গেছে শুধু কোরআন মানে, হাদিস মানে না। হাদিস 300 বছর পরে আইছে, এগুলো হচ্ছে শিয়া। এগুলো হচ্ছে কোরআনের সাথে সাথে এই কোরআন, আল্লাহ রাসূলের কোরআন, এই কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদিস শরীফ। কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই কোরআন সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেছেন আমার নবীজি। হাদিস শরীফকে যারা বলে 300 বছর পরে এসে অবজ্ঞা করে, এই কথাটা মিথ্যা। 300 বছর পরে না, নবীকে কোরআনের আগে তো হাদিস। এক হিসাবে কোরআনের আগে, কোরআন যদি ওই হয় স্বাভাবিকভাবে বুঝতে গেলে কিভাবে কোরআনের আগে, কোরআন যদি ওই হয়, হাদিস হচ্ছে কোরআন ওহিয়ে মাতলু, হাদিসে ওহিয়ে গায়ের মাতলু, দুটোটাই ওহি। তো কোরআন যদি 40 বছর জাহিরি জিন্দিগিতে আসে, তো এর আগের থেকে তো নবীর জবান মুবারক থেকে কথা বের হইতেছে না? কোরআন আসার আগের থেকে, 40 বছর আগের থেকে, ওগুলো তো হাদিস। তাহলে কোরআনের আগে না হাদিস? এটা আসার আগের থেকে তো নবীজি জবান মুবারক থেকে, সেগুলো তো হাদিস। তো এই শিয়াদের থেকে সাবধান, এগুলাই মানছো। তাহলে যাও, যেটা আসলো কোরআন হাদিসের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। এটা হচ্ছে 11 নম্বর শর্ত। 12 নম্বর শর্ত হচ্ছে নবী প্রেমের দ্বাদশ শর্ত হচ্ছে বিত্তহীনের দরবেশি বেশ পরিগ্রহ করা। বিত্তহীনের দরবেশি বেশ, এই যে বিত্তহীনের দরবেশি বেশ, দরবেশি মানে বেশ মানি এই যে জুহুদ হওয়া, নবীর প্রেমে ফকির হওয়া, নবীর প্রেমে ধন সম্পদ টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি অতিরিক্ত ত্যাগ করা। যে শাহজালাল হুজুর সব ছেড়ে এখানে এসে পড়ছে, ব্যবসার জন্য আসে নাই, চাকরির জন্য আসে নাই। শাহপরান হুজুর, মহসুন আলিয়া চট্টগ্রামের, খানজান আলী হুজুর, শাহ মাকদুম হুজুর, ইব্রাহিম বলকি মাহিসর হুজুর, তোর শাহজালাল হুজুরের আগে আইসে তোর নেত্রকোনার মদনে শাহ সুলতান কমরুদ্দিন রুমি, শাহজালাল হুজুরের আগে আইসে। কি প্রেম দেখছেন? ওনার একজন প্রেমিক ছিল, উনি বিয়ার পিড়িতে বসছিল, ওই দুই জায়গায় মাঝে আমি গেছিলাম। শাহ সুলতান কমরুদ্দিন রুমি নেত্রকোনার মদনে, উনি যখন বিয়ার পিড়িতে এক মেয়ে, ধার্মিক মেয়েরে বিয়া করবেন, বিয়ার উপযুক্ত হয়েছে, তখন নির্দেশ আসছে নবী দুজাহানের কাছ থেকে যে আপনি বাংলাদেশে ওই জায়গায় চলে যান। বিয়া ভাঙ্গা প্রেমিকা ত্যাগ করে আইসা বলছে। ওই প্রেমিকা কেমন ছিল? ওই প্রেমিকা কয় আপনি যেখানে যাবেন আমি সেখানে যাব। ওই প্রেমিক কয় বিয়ে হয় নাই, ওই প্রেমিকার মাজার আছে এখানে এতক্ষণা। উনার প্রেমিকা উনিও এসে, উনি দুইজন এসে রিয়াজত করছে, দুইজন দুই জায়গায় মাজার, অনেক দূরে পার্থক্য আছে, 2-3 কিলো বা 5-7 কিলো, দুরাত গেছে। কি অবস্থা! এটা হচ্ছে প্রেম, এটা হচ্ছে ভালোবাসা, এশকে রসুল, এটা হচ্ছে এশকে ইমান, নবীর ভালোবাসা। ইমান মানি নবী।
তাহলে এর হচ্ছে আশেক। এমন কোন ওলি নাই নবীর আশেক ব্যতীত ওলি হইতে পারবে না, নবীর প্রেম ব্যতীত ওলি হইতে পারবে না। আল্লাহর কাছ থেকে যা পাবে, যে যত কিছু পাবে আউয়ালে আখেরে, আদম নবী যা পাইছে আল্লাহ থেকে আমার নবীর মাধ্যমে পাইছে, ইব্রাহিম নবী যা পাইছে আমার নবীর মাধ্যমে, ঈসা নবী মুসা নবী যা পাইছে আমার নবীর মাধ্যমে পাইছে, গাউসুল আজম গাউসুল্লাহ যা পাইছে আমার নবীর মাধ্যমে পাইছে, খাজা আজমিরি যা পাইছে আমার নবীর। আপনাদের ঢাকা শহরে মাকফুসা হুজুর, হ্যাঁ, তারপরে শরফুদ্দিন চিস্তি বলেন, তারপরে ওখানে পিরিয়ামিনী বলেন, তারপরে মিরপুরে শাহ আলী বলেন, যা পাইছে আমার নবীর মাধ্যমে, নবীর থেকে পাইছে, নবী আল্লাহ থেকে নেই। নবী কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ থেকে পাইছে। নবী হচ্ছে সরাসরি মাধ্যম ছাড়া, আর তো নাই মাধ্যম হয়ে কেমনি, আর তো কেউ নাই। আল্লাহ রসুলের তো মাধ্যম হয়ে কেমনি? তখন দুনিয়া ছিল, আকাশ বাতাস ছিল, মাধ্যম থাকবে কেমনে? মাধ্যম হওয়ার কথা তো নাই। সরাসরি আল্লাহ কাছ থেকে নবী সরাসরি সব পেয়েছে, আর নবী কাছ থেকে সবাই পাইতে হবে। এই জন্য বুখারী মুসলিমে আসছে, হ্যাঁ, আল্লাহ ইউতি ইন্নামানা কাসিমুন, আল্লাহ আমাকে সব দিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ আমাকে দিচ্ছেন, আমি বন্টন করি। আমি নবী বন্টন, নবী হচ্ছে বন্টনকারী। একটা সওয়াবের মালিক যদি তুমি হও, একটা সওয়াব যদি পেতে চাও, এটা নবীর মাধ্যমে পাইতে হবে। মুত্তাকি হইতে চাও নবীর মাধ্যমে হবা, ইমানদার হইতে চাও নবীর মাধ্যমে হবা, ওলি হইতে চাও নবীর মাধ্যমে হবা, মহসিন হইতে চাও নবীর মাধ্যমে হবা, সবরিন হইতে চাও নবীর মাধ্যমে হবা, বেলায়েত পেতে চাও নবীর মাধ্যমে হবা, মহসিন হইতে চাও নবীর মাধ্যমে হবা, জায়ে হবা, দরবেশ হতে চাও, ফকির হইতে চাও, ওলি গাউস কুতুব, মানে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে ভালো যত আছে, ভালো বলতে কল্যাণকর, খারাপ না, দোজক না। নবী কাউকে দোজক দেয় না, নবী কাউকে মুনাফিক বানায় না। মুনাফিক শয়তান বানাইতেছে, মুনাফিক কাফের। আর যত কল্যাণ করে, এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলছে সূরা কাউসারে, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, হে দোস্ত আমি আপনাকে সমস্ত কল্যাণকর জিনিস দিয়ে দিয়েছি। কল্যাণকর কাউসার বলতে এখানে যে একদল ব্যাখ্যা করে শুধু হাসরের ময়দানে কাউসারে পানি খাওয়াবে, না, এটা না। শুধু কাউসার শব্দের এখানে বহু বচন, বহু বচনের বহু বচন, ওয়াল খায়রুল কাসির। আল্লাহর সৃষ্টি জগতে যত ভালো রহমত, বরকত, ফজিলত, হ্যাঁ, যত ভালো আছে, ওলি আল্লাহ গাউস কুতুব পীর ফকির দরবেশ আগুন পানি মাটি বাতাস ব্যস্ত থেকে শুরু করে, শুধু ভালোর মধ্যে পড়ে না। 4টা জিনিস ভালো না, 4টা জিনিস। 1 নম্বরে শয়তান, 2 নম্বরে দোজক, 3 নম্বরে কাফের, 4 নম্বরে মুনাফিক। এই 4টা জিনিস হচ্ছে খারাপের মূল। খারাপের এই 4টা ছাড়া আল্লাহর সৃষ্টি জগতে যা আছে সব আল্লাহ তার দুস্তরে দিয়েছে প্রেমের খাতিরে। কিসে কেন দিছে? এখন যা নিতে চাও নবীর কাছ থেকে নিবে। বাচ্চা শাহজাহান তাজমহল বানাইছে কার কার প্রেমে পইরা? মমতাজের প্রেমে পইরা। কি এত কোটি কোটি টাকা খরচ কইরা তাজমহল এখনকার যুগ বানানো সম্ভব না, এমন জিনিস বানাইছে। কার প্রেমে? মমতাজের প্রেমে। দুনিয়ার প্রেম এমন, আর আল্লাহ রাসূলের প্রেম, আল্লাহ কয় এই দোস্ত এই 4টা খারাপ জিনিস আমার হাতে রাইখা আমি যত ভালো আছি সৃষ্টি জগতে যা আছে, আপনি যদি ভালো ইমানদার হন, আপনার মালিক নবী, নবীর দান করছে আল্লাহ, আপনার সব দিয়ে দিছি। যান বেহেশতের নবী যাকে ইচ্ছা তাকে প্রবেশ করাইবে। বেহেশতে পেতে চাও, নবীর গোলামি করো, নবীর ভালোবাসা, নবীর হুকুম হকাম। এখন আসেন, তারপরে গেল নবী প্রেমের, হ্যাঁ, দ্বাদশ শর্ত, 12তম শর্ত হচ্ছে বিত্তহীনদের দরবেশী বেশ পরিগ্রহ করা। এটা অত্যন্ত কঠিন। দুনিয়া ত্যাগ করা, জুহুদ হওয়া, জুহুদ হওয়া, দুনিয়ার লোভ লালসা ত্যাগ করে জুহুদ হওয়া, সাধক হওয়া। কি সাধক? দুনিয়ার যে টাকা পয়সা, দন্তরত, বাড়ি গাড়ি, নারী, এগুলা সর্বক্ষেত্রে ত্যাগ করে একদম নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। আবু বকর সিদ্দিক শ্রেষ্ঠ মানব, আমার নবীকে শ্রেষ্ঠ মানব বলা কুফরি। আবু বকর সিদ্দিক শ্রেষ্ঠ মানব, আরবের শ্রেষ্ঠ একজন সওদাগর, ধনী লোক ছিলেন। নবীর প্রেমে যেদিন থেকে পড়ছে সেদিন থেকে ধন কমাইতে কমাইতে কমতে 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 নবীর প্রেমে, নবীর জন্য, নবীর কাছে, নবীর রাস্তায় খরচ করতে 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 এন্তেকালের আগে এক জোড়া জোতা ব্যতীত আবু বকর সিদ্দিকের কিছু ছিল না। এ হচ্ছে প্রেমের নিদর্শন। এখন আমরা প্রেমে পইরা কি সম্পদ বাড়াইলাম না কমাইলাম?
সম্পদ বাড়ছে না কমছে? তাহলে এই প্রেম হবে না, নিজের সম্পদ করা যাবে না। হ্যাঁ, যতটুকু প্রয়োজন আছে, তোমার ছেলে মেয়ে সন্তান বউ স্ত্রী আছে, তাদের জন্য আলাদা কিছু কিছু সামথিং কিছু হইলে হইল। তাহলে এই যে দরবেশি, মানে বিত্তহীনদের দরবেশি, যে জুহুদ হওয়া, ত্যাগী হওয়া, ধন সম্পদ টাকা পয়সা বাড়ি গেড়ে নেই, এগুলো ত্যাগী হওয়া, এই জায়গাটা থাকা বড় কঠিন। আল্লাহ রাসূল আমাদের সকলকে আলোচনা বোঝার মানার তৌফিক দান করুন, সকলে বলে আমিন। এখন আসেন নবী প্রেমের ত্রয়োদশ শর্ত। নবী প্রেমের 13তম শর্ত হচ্ছে নবী প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। নবী প্রেমের অগ্নি, এটা আরো কঠিন, এটা আরো বড় কঠিন। তুমি সত্যিকারের প্রেমিক হইলে, হ্যাঁ, সন্তানরে দিয়ে তোমার কষ্ট দিব, স্ত্রীর দিয়া কষ্ট দিব, মারে দিয়া কষ্ট দিব, বাপের দিয়া কষ্ট দিব, নিজের শরীরের তো একদম তেজপাতা গেলে রোগ দিতে দিতে, হ্যাঁ, রাষ্ট্র দিয়া কষ্ট দিব, সমাজ দিয়া কষ্ট দিব। হ্যাঁ, দাও। একজন সত্যিকারের মুমিন নবী প্রেমিকের কতজন শত্রু থাকে দেখো, হাদিস শরীফে আসছে একজন সত্যিকার নবী প্রেমিকের কতজন শত্রু। 1 নম্বর হচ্ছে নবী প্রেমের 1 নম্বর শত্রু হচ্ছে তার ফ্যামিলি, তার পরিবার। নবী প্রেমিকের, ইমানদার মানুষের 1 নম্বর শত্রু হচ্ছে তার, হ্যাঁ, আপনি যদি নবীর প্রেমের কথা কইবেন, পরিবার অন্যরা ভালো হইতো না, নয় বউ ভালো হইতো না, সন্তানে ভালো হইতো না, মা ভালো হইতো না। হ্যাঁ, প্রেম করে, কোনো টাকা পয়সা ইনকাম করে না, এটা প্রেম করে। কথাটি ডাইরেক্ট আসবে, এগুলো তো বাস্তব। হ্যাঁ হ্যাঁ, নবীর প্রেমে ভাত খাওয়াইব, নবীর প্রেমে ভাত খাওয়াইব, কথাগুলো আসে স্বাভাবিকভাবে। এটা আমরা ভুক্তভোগী, আমরা 100 বার বলতে পারি। 1 নম্বর শত্রু হচ্ছে তোমার ফ্যামিলি। 1 নম্বর, যদি সত্যিকারের প্রেমিক হও, হাদিস শরীফে আসছে মুমিনের 5 থেকে 6 প্রকারের শত্রু। 2 নম্বর শত্রু হচ্ছে তোমার আত্মীয় স্বজন। যখন তুমি সত্যিকারের নবীর প্রেমের স্বাদ পাবা, নিবা, প্রেম করবা, আত্মীয় স্বজন ভালো পাইতো, তাহলে তার লগে সম্পর্কে লাভ কি? তার টাকা পয়সা নাই, নাকশিট কাটবে আত্মীয় স্বজনরা, ঠিক আছে? আত্মীয় স্বজনরা সবাই একদম পাকের। আমি যেগুলো হাদিস বাস্তবায়ন আমি পেয়েছি, একটা হাদিস আছে নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, যে নবী প্রেমের এই যে 2 নম্বরে সত্যিকারের প্রেমিক হলে তোমার আত্মীয় স্বজনরা ভালো পাবে না, নাক ছিটকাবে, দূরে থাকবে। যদি ওরকম প্রেমিক আত্মীয় হয়, তারও প্রেমিক, তাহলে কিছুটা মিলবে, অন্যথায় মিলবে না। 3 নম্বরের নবী প্রেমিক শত্রু হচ্ছে তোমার পরিবেশ, তোমার প্রতিবেশীরা ভালো পাবে না। যে 40 বাড়ি, চারদিকের 40 বাড়ি যে প্রতিবেশী তোমার, তারা ভালো পাবে না, দুর্বল ভাববে, অবজ্ঞা করবে। প্রতিবেশীরা অবজ্ঞা করবে, বন্ধু বান্ধবরা, প্রতিবেশীর মধ্যে যে বন্ধু বান্ধব সৃষ্টি হয়, অবজ্ঞা করবে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্ধু বান্ধব সৃষ্টি হয়, অবজ্ঞা করবে। 3 নম্বরে তোমার দুশমন হচ্ছে তোমার প্রতিবেশী, মানে তোমার সমাজ, তোমার গোষ্ঠী, তোমার প্রতিবেশী। এখন যদি কও 4 নম্বরে তোমার শত্রু হচ্ছে তোমার সমাজ, তোমার গ্রাম, তোমার মহল্লা, তারা তোমার দুশ্মনী করবে বেশিরভাগ। এটাই নিয়ম গোড়া থেকে হয়ে আসছে, 5 নম্বরে তোমার দুশ্মন হবে যারা সত্যিকারের নবীর প্রেমিক, ইমানদার তারাই যারা নবীর প্রেমিক সত্যিকার অর্থে, সাদিকি অন্তরিয়া। 5 নম্বরে তার দুশ্মন হবে স্বয়ং সরকার, তার দুশ্মন হয়ে যায়। স্বয়ং সরকার, ওই দেশের, ওই এলাকার যে প্রধান সরকার থাকবে, দেশের হোক, যদি বড় মাপের হয়, যেমন হযরত ইমাম বুখারীরে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে সরকার নবী প্রেমের কারণে, ইমামে আজম রে কারাগারে মারছে নবী প্রেমের কারণে, মুজাদ্দিদ ফেসানি রাজবন্দী ছিল নবী প্রেমের কারণে, সত্যের কারণে। 5 নম্বরে এরকম অনেক বড় ওলি গাউস কুতুবরে এই নবী প্রেমের কারণে নির্যাতন করে মারছে। 6 নম্বরে যেটা তোমার বড় শত্রু, সে হচ্ছে শয়তান মকরম। ঠিক আছে? শয়তান মকরম কোন জায়গায়? তোমার দেহের মধ্যে।
তোমার কালবের মধ্যে, তোমার চোখে। শয়তান মানুষের দেহের মধ্যে 3 জায়গায় থাকে। প্রথমত চোখ, চোখ দিয়া দেখে। 2 নম্বরে থাকে অন্তরে, অন্তর দিয়ে চিন্তা করে। ঠিক আছে? ভাজ্জি করতে সুন্দর একটা বাড়ি দেখছো, ভাজ্জি করতে, এগুলো তো আমি সুন্দর বলি না, ঠিক আছে? এগুলো দুচোখী বাড়ি দেখছো, চোখ দিয়ে দেখছো, অন্তর করতে ইস আমার যদি হইতো, কিন্তু না দেখলে হইতো না। এই যে না দেখলে, প্রথম শয়তান বসবাস করে চোখে। দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ জিনিস। চোখে বসবাস করে শয়তান, চোখ থেকে যায় অন্তরে। আর যদি একজন ওরকম সাদা চামড়া নারী দেখো, তো সেটা তো চোখ দিয়ে দেখে, অন্তর দিয়ে ভাবে, ঠিক আছে? 3 নম্বরে লজ্জাস্থান দিয়ে বাস্তবায়ন করে। এই শয়তান 3 জায়গায় থাকে, পুরুষ, নারী, পুরুষে। অতএব শয়তান থেকে দূরে থাকতে হলে চোখ ঠিক করতে হবে, কাল ঠিক করতে হবে, লজ্জাস্থান ঠিক করতে হবে। কাল আর চোখ ঠিক হলে লজ্জাস্থান ওটা ঠিক হয়ে যায়। তো এখন তো এই শয়তান তো হাতের কাছে মুঠোই মোবাইল। কেন দেখেন আপনারা কি শুধু শুধু নারী পুরুষ সরাসরি ছবিগুলো দেখবো, ঠিক আছে? দেখা চোখে দেখবেন, অন্তর দিয়ে ভাববেন, চিন্তা করবেন, ঠিক আছে? আর এটা কারো কারো বাস্তবায়ন হয়, কারো কারো বাস্তবায়ন হয়। শয়তান দেহের 3 জায়গা থাকে, মেনলি হচ্ছে কাল, চোখ। আর চোখের দৃষ্টি ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের সামনেও তো আমরা চালাই, আমরা সে পড়ে না। হ্যাঁ, হয় ডিলিট করার চেষ্টা করি, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, সামনে তো পড়ে দেখি। তবে ওই পর্যায়ে চলে গেলে আল্লাহ রাসূল এগুলা কিছু হয় না। তারপরও ভয় আছে, তারপরও ভয় আছে। দেখা নিষেধ, একবারে বেশি পড়ে গেছে, আইসা পড়ছে, এটা তো কেউ ডাইক আনছে না। এটা তো কি, এটা তো ইন্টারনেট, সামনে পড়ে গেছে, একবার দেখছেন, বাদ দিয়ে দেন। এটার দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করেন না, এগুলা চর্চা করতে হবে। এগুলো ছেলেমেয়ে কেন, গ্রামের ছেলে মেয়ে 12 বছরে চলে যায়, 14 বছরে বিয়ের জন্য পাগল হয়ে যায় ছেলে মেয়ে, সব জায়গায়, গ্রাম বলেন শহরে বলেন। হ্যাঁ, কেন? এগুলার কারণেই তো, এগুলার কারণে তাড়াতাড়ি ফার্টিলাইজড হয়ে যায়, যৌবন হয়ে যায়, এগুলার কারণে, এই শয়তানগুলোর কারণে। এই জন্য পারতে যারা অভিভাবক আছেন, গার্ডিয়ান আছেন, হ্যাঁ, ছেলে মেয়েদেরকে মোবাইল দিবেন না। কমে আইএ ফার্স্ট, বিএ ফার্স্ট পর্যন্ত, আইএ অথবা অনার্সে যাওয়া আগ পর্যন্ত মোবাইল কিনে দিবেন না। হ্যাঁ, তখন আপনারটা দিবেন, আপনারটা যেখানে গুগলে সার্চ করে যেটা লেখাপড়া, সেটা আপনারটা দিনে করবে। বাবা না, ঠিক আছে, করো, সমস্যা নাই, তোমার ব্যক্তিগত পার্সোনাল মোবাইল দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আপনি করেন, দেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা দেয় না, নেই না। হ্যাঁ, তারপরে যদি বড় জোর হয়, ঠিক আছে, অন্য খেলা বাদ তো। এখন মোবাইলে যদি গেমস খেলো বা কার্টুন দেখো, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা খেলো, নিজেরটা দিলাম, দেখো। হ্যাঁ, অথবা অন্য মোবাইলে সেভ করে দেওয়া দেখা জায়গায়, কিন্তু পার্সোনাল হিসাবে দেওয়া যাবে। পার্সোনাল হিসাবে দিলে তো শেষ, ধ্বংস। কি থেকে কি হয়ে যায়, কি করে, এইসব এগুলো দীক্ষিত করে, এখান থেকে শিখে। তা আল্লাহ রাসূল এই ধরনের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আমাদেরকে সকলকে রক্ষা করে, সকল বলে আমিন। তাহলে যেটা বলছিলাম, নবী প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। নবী প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা হচ্ছে এটা 15তম শর্ত। অগ্নি পরীক্ষাটা কেমনে দিবেন? নবী প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা আল্লাহ কতভাবে যে পরীক্ষা নিবে, এই যে বললাম যে এগুলা নিজের পরিবার দিয়ে পরীক্ষা নিবে, পাড়া প্রতিবেশীদের পরীক্ষা নিবে, আত্মীয় স্বজনদের পরীক্ষা নিবে। এগুলা যে দুশ্মনগুলো আছে না, এগুলা মোকাবেলা করার জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে, ঠিক আছে? বারবার আপনার ক্ষতি করে আপনাকে পরীক্ষা নিবে, অস্থির হয়ে তেজপাতা করা। যারা জাদরেল মুমিন, সত্যিকারের মুমিন, তাদের জীবনটা তেজপাতা করা হয়। আমার মনে হয় আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কোন একটা যারা হাস্তি মুমিন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, বাবারে তুমি মরার পর, তারা সবাই মৃত্যুঞ্জয়ী, তারা আগে মরতে চায়, ভাল লাগে না, তেজপাতা করে লেছে আল্লাহ, তেজপাতা করেছে মৃত্যু, তারা মৃত্যু কামনা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু কামনা করা জায়েজ আছে। তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমরা কি পৃথিবীতে আবার আজে যাবে, করলে জীবন না, সারা জাহানটা দিয়ে লোলা রাখছে না, সারা জাহানটা দিয়ে আসার দরকার নাই। যত তাড়াতাড়ি মুমিন মরতে পারে তত তাড়াতাড়ি শান্তি। কেননা এখানেই মুমিনের জন্য এটা দুজক, মার পেটের চেয়ে আরো দুনিয়াটা সরু। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এলাম 9-10 বছর, ইন্টারমিডিয়েট পড়লাম 2 বছর, এরপরে আগে দিল 10 বছর। এই এতগুলা বছর পড়াশোনা করে এই পর্যন্ত একটা বন্ধু বান্ধবী টিকাইতে পারলাম না, হইল না, কারোর লোকের সক্ষতা হইল না, জীবনে কোনো মানুষ পাইলাম না।
এই জায়গাটার মধ্যে এই দুচকটা কেন? একমাত্র তার প্রেমের কারণে, ভালোবাসার কারণে। আপনি যদি সত্যিকারে তার হয়ে যান, সব পর হয়ে যাবে। কার সাথে বন্ধুত্ব করে দিবে না আল্লাহ, তুই তো আমারে বন্ধু দাবি করো, তা আমার লগে থাক, বাকিগুলা দরকারটা কি? হয় নাই, হয় নাই। কত মানুষের দাওয়াত দেই ইউনিভার্সিটি, যত আমার লগে ভালো ভালো পোস্টে আছে, আমি ফোন দিলে ফোনে ধরে না। কারণটা কি? কারণ এটাই, তারা তো জীবনে ফোন দেয় না, খবরও নেয় না। কারণ হচ্ছে এই একমাত্র নবী প্রেম। আবার অনেকে আসবে, দরবার যদি বড় হয়, আইলে যদি এখানে স্বার্থ থাকে, লাভ থাকে, তখন হয়তো পাইতে পারে। স্বার্থ চিন্তা করে আইব, লাভের চিন্তা করে আইব। মানুষ তো যেদিকে কাইক দিবে, সেদিকে পা ওড়াবে, সেদিকে স্বার্থের কথা চিন্তা করে। আমার লাভ তো হবে কি ওখানে গেলে চিন্তা করে। এখানে আল্লাহ রসুলের প্রেমে পড়তে কেউ আসে না। হ্যাঁ, হুজুরের কাছে যায়, গেলে ফু দিলে তো মোটামুটি উপকার পাওয়া যায়। হুজুরের কাছে যায়, তাবিজ নিলে তো উপকার পাওয়া যায়, দোয়া করলে তো লাভ হবে। এখান থেকে শিখার জন্য, জানার জন্য, বোঝার জন্য, আল্লাহ নবী পাওয়ার জন্য আসছে এরকম লাখে একজন, লাখে একজন। সব এইটার, আমার এটা নাই, আমার এটা নাই, আমার এটা নাই, আমার এই সমস্যা, আমার এই সমস্যা, আমার এই সেই সমস্যা, এগুলোর জন্য আসে বেশিরভাগ। শতকরা 95-98 এটাই। অতএব এই সমস্ত জিনিসগুলো ত্যাগ করে যেন আমরা আল্লাহ রাসূলের খাস গোলাম হইতে পারি। সকলে বলেন আমিন। শেষ কথা হচ্ছে নবী প্রেমের 14তম শর্ত। নবী প্রেমের 14তম শর্ত হচ্ছে নবী দুজাহানকে যে কোনো দুষ্টুটির ঊর্ধ্বে জ্ঞান করা। নবীজি মাসুমের মাসুম। নবীকে যদি সত্যিকারের নবীর প্রেমিক হন, নবীকে যে কোনো দুষ্টুটির ঊর্ধ্বে জ্ঞান করা। নবীজি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। মানুষ 3 প্রকার, এক হচ্ছে ইমানদার, হচ্ছে মুজরিম। গুনাহগার ইমানদার যারা, তারা হচ্ছে মুজরিম, তারা পাপী। ইমানদার, ইমান আছে, গুনাহ আছে, এক প্রকার, এটা সংখ্যা বেশি। 2 নম্বর হচ্ছে নবী রাসূল গাউস কুতুব, না নবী। 2 নম্বর হচ্ছে ওলি গাউস কুতুবরা, তারা হচ্ছে মাহফুজ। তারা কবিরা গুনাহ নাই, সগীরা গুনাহ থাকলে 2-1টা আল্লাহ মাফ করে দিয়ে নেক দিয়ে দেয়। এটা হচ্ছে ওলি আল্লাহ গাউস কুতুবের স্থান। 3 নম্বর হচ্ছে যারা আদম থেকে ঈসা নবী, তারা হচ্ছে মাসুম। আল আম্বিয়াল মাসুমুন, সমস্ত নবীগণ হচ্ছে নিষ্পাপ, আমার নবীজির বাণী। ঠিক আছে। আর এরপরে কাফের মুনাফিক যারা আছে, তারা তো কাতারে আসতে পারে নাই, তাদের কোনো গুণও নাই, নেকও নাই, তাদের কাফের মুনাফিকে। গুনাহটা তো ইমানদারের হয়, ইমানদারের গুনাহ কাউন্ট হয়। কাফের মুনাফিকের গুনাহ, এত কাফের মুনাফিকে এত কাতারে আসতে পারে নাই, তার তো গুনাহ সবের প্রশ্নে আসে না। তো ইমান এক হচ্ছে, প্রথম প্রকার হচ্ছে তারা গুনাহগার ইমানদার, মুজরিম বলা হয়, মুজরিম পাপী। ইমানও আছে, গুনাহ, এটা সংখ্যা, তাদের জন্য নবী শাফায়াত। তবে ইমান বলতে নবীর প্রেমও আছে, গুনাহ আছে। 2 নম্বর হচ্ছে ওলি গাউস কুতুব, তারা হচ্ছে মাহফুজ। আরবিতে বলা হয় মাহফুজ, মানে তারা সংরক্ষিত, তারা কবিরা গুনাহ নাই, সগীরা গুনাহ আছে, আল্লাহ সগীরা গুনাহ মাফ দিয়ে নেক দিয়ে দেয়। 3 নম্বরে কাতার হচ্ছে কি নবী রসুলগণ, তারা মাসুম, তারা নিষ্পাপ। আর আমার নবী হচ্ছে মাসুম বানানেওয়ালা, তিনি মাসুম না, মাসুম ওলি বানানেওয়ালা, গাউস কুতুব খাঁটি মুমিন, তিনি বানানেওয়ালা। তো নবীকে এরকম ভাবে জ্ঞান করতে হবে, তিনি মাসুমেরও সমস্ত কিছু দুষ্টুটি ঊর্ধ্বে নবীকে রাখতে হবে, যেভাবে আল্লাহ রাখছে। আল্লাহ যখন সমস্ত দুষ্টুটির ঊর্ধ্বে, আমার নবী দুজাহানও সমস্ত প্রকারের দুষ্টুটি ঊর্ধ্বে। যাও, আপনি অনেক কষ্ট করে আসছেন, ঠিক আছে। আলোচনা মোবাইলে ভিডিও হইতেছে, যারা মোবাইল চালাও সেখান থেকে বারবার শোনার চেষ্টা করবা, বোঝার চেষ্টা করবা। ইউটিউবও যায়, আমার পেজও যায়, পেজের নাম হচ্ছে আশিক ইমান দরবার শরীফ। হ্যাঁ, ইউটিউবও আছে আশিক ইমান। তো আল্লাহ রাসূল যে আলোচনা করেছে, আল্লাহ রাসূল করাইছে, আমার করার কোনো ক্ষমতা নাই। হ্যাঁ, আল্লাহ রাসূল বলাইছে বলছি, এবং সেই আলোচনার জন্য আমরা আলোচনার যে মূল সারমর্ম, মূল জিষ্ট যে বিষয়টা হচ্ছে, সাবস্টেন্সটা হচ্ছে, সেটা নবী প্রেমের শর্তসমূহ
আল্লাহ রাসূল যেন এই পৃথিবীতে নবী প্রেমের শর্তগুলো আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বাস্তবায়ন করে, সকলে বলে আমিন। এই আশা ব্যক্ত রেখে আমার সংক্ষিপ্ত জীবনকে শেষ করছি। আমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আল্লাহ আল্লাহ ও আল্লাহ আল্লাহ ও আল্লাহ 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 পাকের প্রিয় হাবিবি মুহাম্মদ রাসূল হলেন যিনি সবার সৃষ্টি কুলের নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ হৃদয়ের রাজা জ্ঞানের রাজা করেন আল্লাহর হাবিব আল্লাহর দোস্ত করলেন গো শান্তি দাতা মুক্তি দাতা। আসুনি সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানান নবীজি। আল্লাহ ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ ইয়া নবী সালাম ও ইয়া হাবিব সালাম Asusen tiada Muttabale Raja Rasul Allah kau Siraja Anwar Begulamo Ki Laku salam Ya Hey salam Ya Habib salam Arishoka Purishoka Kama Kapita Kama Jannatul Mama Ya Nabi Salam Ya Rasul Salam Ya Habib Salam Anta Samisun Anta Badirun Anta Nurun Fauqa Nur Anta Yaksiro Magali Anta Mijbaho Sudori Ya Nabi Salam Ya Rasul Salam Ya Habib Mustafa Jane Rahmat Pe Na
سلام شمع بج میں تو سلام مصطفیٰ تو سلام شمع بج میں Kaukur Ajam Imam Muttaka Jadumaya Shade Kudus Mustafa Oh salam Shame Bajme आज मेरे संजय दादा आज उस महीनाते मिलाद पे मुस्तफा तो सलाम शमे बज में Mustafa Salam Shame Baj mein Hidayat pe Ab kar la to salam Ab kar la Ab kar la to salam Ab kar la Ab kar la दुरूद तुम पर रसूल अकबर दुरूद तुम पर सलातु रब्बी अला मौज सलातु रब्बी अला सलातु रब्बी अला मदीना की चाँद हजारों सलाम मदीना की चाँद लाखों सलाम मदीना की चाँद करोड़ों सलाम मदीना की चाँद पे दो सलाम बरगल्ला मालिही कशवत तुजा आलिही हसनत जमियो के सवाली सब ली बरगल्ला बिकुमाली कशवत तुजा बिजुमाली हसनत जमियो की सवाली আমরা 2 মিনিট জিকির করব তারপরে মুনাজাত হয়ে যাবে সকলে তাবারক খেয়ে যাবা জিকির একদিনে এক খেয়ালে চোখ দুটো বন্ধ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
আল্লাহু মুহাম্মদ আল্লাহু মুহাম্মদ Allahu Muhammad 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 Muhammad Allahu Muhammad Allahu Muhammad Allahu Muhammad Allahu Muhammad Allahu Muhammad Hasbi Rabbi Jannata ma fi qalbi illallah Hasbi Rabbi Jannata ma fi qalbi la illallah hasbi rabbi jannata ma fi qalbi ghayrullah la hasbi rabbi jannata ma fi qalbi ghayrullah Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Ya Rasulullah ya Habiballah 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 ya Rasulullah bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam সকলে সূরা ফাতিহা একবার সূরা ইখলাস একবার দুরূদ শরীফ তিনবার জীবনের গুনাহ খাতা কথা স্মরণ করে ইস্তিগফার তিনবার পাঠ করুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم درود شريف যেটা পারো اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله على النبي وعلى صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى استغفار أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا أهل البيت
صلاة والسلام عليك يا خلفاء الراشدين صلاة والسلام عليك يا بدر كربلاء الشهداء صلاة والسلام عليك يا صحابة أجمعين صلاة والسلام عليك يا تابع تابعين صلاة والسلام عليك يا إمام أعظم أبو حنيفة صلاة والسلام عليك يا غوث الأعظم غوث الله عبد القادر الجيلاني شيئا لله صلاة والسلام عليك يا خواجة أجمري شنجري من رضي الله تعالى عنه صلاة والسلام عليك يا أعلى حضرت أحمد رضا رضي الله تعالى عنه صلاة والسلام عليك يا رجب أعظم رزق الله صلاة والسلام عليك يا شام حسن عبد الرشيد ياسين رضي الله تعالى عنه يا الله رسول ভিক্ষুক বেশে হাত উঠল আপনার ধারে ভিক্ষা দেন ভিক্ষুকে ভিক্ষা না দিয়া খালি হাতে মিলাইয়া দিয়েন না। হে আল্লাহ রাসূল ইমানের ভিক্ষা চাই, ইমানের ভিক্ষা। এমন ইমানদার আসে গোলা বান্দা বানাইয়া দেন যে ইমানদারকে দুজকের আগুন ভয় করবে। হে আল্লাহ রাসূল এমন ইমানদার আসে গোলা বান্দা ওলি বানাইয়া দেন যে ইমানদারের জন্য ব্যস্ত হুরগুলন পাগল থাকবে। হে আল্লাহ রাসূল বেহেশতের লোভে দুজকের ভয়ে আপনার গোলামি করছি না, শুধু আপনি নবীর প্রেমে পড়ে আপনি নবীর ভালোবাসায় আপনার গোলামি করছি, আপনি কবুলার মঞ্জুর করো। আল্লাহ রাসূল নবীজির সন্তুষ্টির আশায় নবীর গোলামি করছি, নবী কবুলার মঞ্জুর করো। হে আল্লাহ রাসূল আজকে 11 শরীফ 12 শরীফের স্মরণে আজকে মান দরবার শরীফ থেকে যা আলোচনা হয়েছে, জিকির আজকার কিয়াম মিলাদ মাহফিল হয়েছে, নবী গো আপনি তা কবুলার মঞ্জুর করুন। হে আল্লাহ রাসূল তার হাদিয়াটুকু লক্ষ কোটি গুণে বর্ধিত করে আপনি নবী দুকলের সাথে আপনার কদমের শরীফে রাখলাম, কবুলার মঞ্জুর করুন। হে আল্লাহ রাসূল যারা কষ্ট করে এসেছে তাদের ইমানি তাওজ্জু বাড়াই দেন, কষ্ট করে আলোচনা শুনেছে তাদের অন্তরে ইমান বসায় দেন, তাদেরকে বারবার আসার তৌফিক দান করেন, শোনার তৌফিক দান করেন। হে আল্লাহ রাসূল অনেকে দোয়া চেয়েছে, অনেকে রোগ বেরামে আছে। আল্লাহ রাসূল রোগ ইমানদারের জন্য তো পরীক্ষা। হে আল্লাহ রাসূল রোগের জন্য ভয় না করি, আপনি আল্লাহ রাসূলের জন্য ভয় করি তৌফিক দান করেন। আল্লাহ রাসূল রোগ হয়েছে চিকিৎসা করব, নবী গো হে ইয়া রাসূলুল্লাহ রোগ তো ইমানদারের জন্য, বেঈমানের জন্য তো গজব। হে আল্লাহ রাসূলের রোগের উসিলায় আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেন, রোগে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন, রোগে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন, দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন। হে আল্লাহ রাসূল বিভিন্ন বিপদ আপদে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন, আমাদেরকে ধৈর্য শক্তি বাড়িয়ে দেন। ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, আল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন, আমাদেরকে ধৈর্য শক্তি বাড়িয়ে দেন। রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান্নার ওয়া কিনা আযাবান মিনাল মউত ওয়া কিনা আযাবান মিনাল কবর ওয়া কিনা আযাবান মিনাল হাশর মিজান হুসরাত। আল্লাহ রাসূল শেষ ফরিয়াদ যখন ভবনে বিছানায় শুয়ে পড়ব, আপনি নবী দুকলের সাথী আপনার চেহারা মোবারক দেখাইয়া দেখাইয়া ভালোবাসা লাগাইয়া লাগাইয়া দুই ঠোঁটে অন্তরে আখেরি কালমা পড়ে নিবেন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকলে সোজা যাও, তারপর খেয়ে যাও।